So next unit এ যাব. So today's class unit number 2, microbial interaction. In day number 1 class এ আমি directly বলেছিলাম an organism cannot survive until unless it interact with the biotic component as well as abiotic component. Yes or no? A single organism cannot survive until unless it create interaction with the environmental substances, that means the abiotic components and the biotic components. And abiotic component কে আমরা কি কি বলেছিলাম, আমরা পড়ে এসেছি অলরেডি, এয়ার পড়ে এসেছি, ওয়াটার পড়ে এসেছি and the soil পড়ে এসেছি, মানে terrestrial organisms, aquatic organisms and air organisms, aeromicroflora. So ওই পার্টটা ডান, এবায়োটিক পার্টটা ডান। এন্ড আবারও বলেছিলাম যে মাইক্রোবস অলসো ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দ্য বায়োটিক কম্পোনেন্টস। ইয়েস অর নো? সো বায়োটিক কম্পোনেন্টস এর পার্টটা কোথায় আছে? ইউনিট নাম্বার 2, দ্যাট ইজ দ্য মাইক্রোবিয়াল ইন্টারঅ্যাকশন। দ্য হেডিং অফ দিস ইউনিট ইজ মাইক্রোবিয়াল ইন্টারঅ্যাকশন। মাইক্রোবিয়াল ইন্টারঅ্যাকশন এখানে আমাকে কি কি পড়তে হবে একবার চেক করে নাও। মাইক্রোবিয়াল ইন্টারঅ্যাকশনের ফার্স্টে আমরা পড়বো হচ্ছে মাইক্রোব ইন্টারঅ্যাকশন। microbe interaction. Obviously, whenever the microbes is present in the environment, one population of microbes interact with the same population as well as other population of microbes. হবে কি হবে না? A single population of microbes interact with them, that means with the same population as well as interact with the other population also. So interaction করতেই হবে during the survival strategy জন্য। Surviving nature এর জন্য interaction is must, because isolated organisms cannot survive in the nature. Isolate থাকলে survive করা যায় না, ঠিক আছে? তো microbes interact করবেই। এবায়োটিকের সাথে করেছে, বায়োটিকের সাথে করছে। দেখো মাইক্রোব মানে একটা মাইক্রো পপুলেশন আদার মাইক্রো পপুলেশনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে। নাম্বার 2 আমাদের করতে হবে মাইক্রো প্ল্যান্ট ইন্টারঅ্যাকশন। Microplant interaction, that means very clear here microbe interact with the higher organisms, plant এর সাথে interact করছে for the survival এর জন্য। And number 3, microbe also can interact with the animal, microbe animal interaction। So total chapters are dispersed with the 3 separate parts: microbe interaction, microplant interaction, microbe animal interaction। ঠিক আছে, ইউনিট বোঝা গেছে কি পড়তে চলেছি আমরা। স্টার্ট করি উইথ দ্য ফার্স্ট সাব পয়েন্ট বা সাব সেকশন দিয়ে, দ্যাট ইজ মাইক্রোব ইন্টারাকশন। microbe interaction। Microbe interaction can be of 2 types: interaction with the single microbial population, that means very clear এখানে population change হচ্ছে না, means same group of microbes interact with the same group of microbes, মানে same গ্রুপের মধ্যে interaction হচ্ছে, same organism এর মধ্যে interaction হচ্ছে। population মানে কি? single species of organism। তো এখানে population change হচ্ছে না মানে species ও change হবে না, same species এর মধ্যে interaction কে বলবো আমরা interaction with single microbial population। and the second, interaction with diverse microbial population, interaction with diverse microbial population। হ্যাঁ, নাম্বার 2 এ দেখো, this time one microbial species interact with the another microbial species, yes or no? তাহলে ফার্স্ট এরটাকে আমরা ইন্ট্রা স্পেসিফিক ইন্টারঅ্যাকশন বলতে পারি, and সেকেন্ড পার্টটাকে আমরা
ইন্টারস্পেসিফিক ইন্টারঅ্যাকশন বলতে পারি, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, বলা যেতে পারে। তাহলে ফার্স্ট এরটাকে আমরা বলবো ইন্ট্রা, দ্যাট মিন্স interact with the same population of the same species, intra-specific. So both type of interaction possible, intra-specific as well as different other population, that means interact with the another species. So it is the interspecific. Interspecific interaction. Now intraspecific, that means interacted with the same population, can be classified by positive interaction and negative interaction. When microbial population interact with the same population, many time it is positive, sometime it could be negative, sometime majority cases কি থাকবে positive interaction show করবে. But whenever the microbial population interact with the another microbial population, different species, that time three observable interaction outcome result. Number one, neutralism, neutral. Number two, positive. And number three, negative. ঠিক আছে, পজিটিভের আন্ডারে আবার সাবটাইপিং করা যায় ডিফারেন্ট পপুলেশনের আন্ডারে, ডাইভার্স মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনের আন্ডারে। পজিটিভের আন্ডারে পড়বে কমেন্সালিজম, পজিটিভের আন্ডারে পড়বে সাইনার্জিজম, পজিটিভের আন্ডারে পড়বে মিউচুয়ালিজম, নেগেটিভের আন্ডারে পড়বে অ্যামেনসালিজম, নেগেটিভের আন্ডারে পড়বে প্রিডেশন, আর নেগেটিভের আন্ডারে পড়বে থার্ড টাইপ প্যারাসাইটিজম। When single microbial population are interacted, positive outcome is called cooperation. When negative outcome result, that called competition. টার্ম গুলো চেক করবে, বোর্ডের চার্টের টার্ম গুলো ক্লিয়ার করবে। আইডিয়া হয়েছে কিছুটা? স্লোলি মুভ করি আস্তে আস্তে টপিকে। হ্যাঁ স্যার। চার্ট ক্লিয়ার অল অফ ইউ? স্যার বলছিলাম ইন্টারঅ্যাকশন করে যদি নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট পড়ে তাহলে ইন্টারঅ্যাকশনটা করছেটা কেন? একজনের নেগেটিভ হলে আর একজনের বেনিফিট হবে। ও একজনের নেগেটিভ, ও আচ্ছা ওইভাবে। ইয়েস। আর নিউট্রালের ক্ষেত্রে তাহলে তখন করছে কেন? তখন তো কিছুই হচ্ছে না। হ্যাঁ, তখন কিছু হচ্ছে না, এটা সাম সিনারিওতে নিউট্রাল শো করে, বাট মেনি টাইম এই দুটোর আউটকাম আছে ইদার পজিটিভ আর নেগেটিভ। বাট কিছু এরিয়াতে কিছু টাইমে কিছু অকেশনে যখন মাইক্রো ইন্টারাকশন হয় সেটা নিউট্রাল হয়। তো সেটা কেন হচ্ছে আমরা আসছি, আর কোথায় হচ্ছে আমরা দেখব। সো নিউট্রালের আউটকাম রেজাল্টটা মানে ভেরি আর কি, মানে খুব কম টাইমই আসবে। বাট এই দুটো আউটকাম মাস্ট রেজাল্ট, পজিটিভ আর নেগেটিভ। নিউট্রাল খুব কম টাইমের জন্য আসে, মানে কিছু রিজনে কিছু ক্রাইটেরিয়াতে নিউট্রাল হয়। আর এটা অনলি মাইক্রোবের জন্য, মাইক্রোব অ্যানিমেল মাইক্রো প্ল্যান্টে কিন্তু নিউট্রাল বলে কিছু হবে না।
only for microbe interaction could be neutral also. বাট ওয়েন দ্য কেস আমরা বললাম না আরো দুটো টাইপ ইয়ে আছে পার্ট আছে, একটা হচ্ছে মাইক্রোপ্ল্যান্ট মাইক্রো অ্যানিমাল, ওখানে কিন্তু ইদার পজিটিভ আসবে ইদার নেগেটিভ আসবে, ওখানে নিউট্রাল বলে কিছু নেই, বাট মাইক্রোব ইন্টারেকশন একটা পার্ট আছে, তার নাম হচ্ছে নিউট্রাল। বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, স্টার্ট করি। পজিটিভ ইন্টারাকশন ফার্স্ট গ্রুপটা সিঙ্গেল মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনের ইন্টারাকশন, পজিটিভ ইন্টারাকশন। তো ক্লিয়ারলি এখানে যখন আমি ডিসকাস করব এই টপিকে কিন্তু প্রচুর এক্সাম্পল থাকবে, ঠিক আছে, এন্ড এক্সাম্পল গুলো ভেরি ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্ট লাগবে পড়তে এই টপিকের এক্সাম্পল গুলো। চলো, ওকে, টাইপ 1 এ ছিলাম আমরা, ইন্টারাকশন উইদিন সিঙ্গেল মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন। এন্ড আমরা আছি পজিটিভ আউটকামে। কি কি এক্সাম্পল হবে পজিটিভ আউটকাম? মাইক্রোব ইন্টারাকশন হচ্ছে এন্ড পজিটিভ আউটকাম রেজাল্ট। এক্সাম্পল কি হতে পারে? তোমাদের কিছু আইডিয়া আছে? যদি জানাও তো বলো, আদারওয়াইজ আমি ওয়ান বাই ওয়ান দেখব। মাইক্রোব ইন্টারাকশন, পজিটিভ আউটকাম। প্রমোট করবে, আর প্রমোট তো করবে। পজিটিভ ইন্টারাকশন মানে হচ্ছে পজিটিভই আসছে ইন্টারাকশনের রেজাল্টে। তো এক্সাম্পল বলছি, এক্সাম্পল কিছু জানা আছে যেখানে এটার সাথে এটা ইন্টারাকশন হলে পজিটিভ হয়। লাইকেন অ্যালগি আর ফাঙ্গি করে। দুটো কি সেম পপুলেশন? এখানে আমি লিখেছি দেখো, ইন্টারাকশন উইথ সিঙ্গেল মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন, মানে আমরা ইন্ট্রাতে আছি এখন, লাইকেন তো আসবে না, ওটা ইন্টার। আচ্ছা, মানে এটাকে কি ইনক্লুড করা যেতে পারে? মানে অনেক সময় আমরা দেখি না, মানে মোনোব্যাসিলাস বা মোনোকক্কাস যেগুলো, সেগুলো সার্সিনি ফর্ম করে। না, ওটা তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট। মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর্ম করাটাকে এখানে তো অ্যারেঞ্জমেন্টটা তো তোমার ওইটা যখন ডিভিশন হচ্ছে তখন হচ্ছে, আলাদা করে তো ওরা ইন্টারঅ্যাক্ট করে না, ডিভিশনের টাইমে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, তো ওটা তো ন্যাচারাল ব্যাপার। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কি হয়? মানে গ্যামেট প্রিপেয়ার হয়ে, মানে ব্যাকটেরিয়ার সেক্সুয়াল ব্যাকটেরিয়া গ্যামেট তৈরি করছে। বাহ 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 বাহ, ব্যাকটেরিয়া এখন গ্যামেটও তৈরি করছে, মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট। মেল সেল ফিমেল সেল হয়, তার মানে গ্যামেট তৈরি হয় না, ওটা কনজুগেশন প্রসেস ছিল আলাদা। আমি ওটার সাথে গুলিয়ে ফেলেছি। ওকে, আর এমবারেস করিয়া লাভ নেই, আমি দিচ্ছি এক্সাম্পল, দেখতে থাকি। নাম্বার 1, কলোনি ফরমেশন। What is colony? ক্লাস্টার অফ ব্যাকটেরিয়াল সেল। তা ক্লাস্টারিংটা হলে তবে তো কলোনিটা হবে। পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন আর আউটকামের রেজাল্টটা ফার্স্ট হচ্ছে কলোনি ফরমেশন। ওই যে পয়েন্টে তো এটাই বলতে চাইছিলাম যে মানে একটা সিঙ্গেল সেল ব্যাকটেরিয়া মানে জয়েন করে কোনো মেজর স্ট্রাকচার ফর্ম করবে। কারেক্ট, এই যে কলোনি। ওকে, ঠিক আছে, এই হচ্ছে কলোনি ফরমেশন। কলোনি ফরমেশনে আমরা যখন দেখতে পাই একটা কলোনি জেনারেট করেছি অন দ্য অ্যাগার সেল, অন দ্য অ্যাগার সারফেস, দ্যাট মিন্স ওখানে হচ্ছে one single bacteria multiply continuously and produce millions of cells that is clustering together and form a solid colony that is visible under naked eye. Akina, so colony formation is the actually positive interaction between the same population of microbes to generate a colony over the agar surface. Clear? Second example, minimum infectious dose.
of pathogen. Minimum infectious dose of pathogen যারা মেডিকেল পড়ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তাদের তো এটা জানা উচিত। আমি বারবার রিপিট করেছিলাম যখন প্যাথোজেনেসিস পড়াচ্ছিলাম যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মাইক্রোবস ইনসাইড দ্য বডি ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কজ আ ডিজিজ। বারবার বলেছিলাম, ইয়েস অর নো? যদি বলে থাকি তাহলে এই পয়েন্টটাও আসবে পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশনে, কারণ একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি থাকলে তবেই ভিরুলেন্স ক্যাপাসিটি গেইন করার এবিলিটি পায় দ্যাট ব্যাকটেরিয়া এন্ড দ্যাট টাইম ইট কজেস ডিজিজ। যদি সার্টেন অ্যামাউন্টের থেকে কম অ্যামাউন্টে আমাদের বডিতে ইনকর্পোরেট হয় বা এন্টার করে, ডিজিজ কজ করতে পারে না। কি বললাম বুঝতে পারলে? হ্যাঁ So interaction যখন হয় same population of microbes এর মধ্যে, if they are pathogenic, a certain number is needed and that certain number of microbes after reaching the limit, যখন লিমিটে রিচ করবে, gain the virulence power, gain the pathogenicity capacity and cause the disease. So minimum infectious dose of pathogen actually positive outcome bacteria বা microbes এর জন্য to cause the disease on host. নাম্বার 3, এটা তো বলা উচিতই ছিল, জানি না কেন ভুল করলে বা বললে না। বায়োফিল্ম ফর্মেশন, এটা শুনেছো বারবার, বায়োফিল্ম ফর্মেশন। সো বায়োফিল্ম ফর্মেশন, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য পজিটিভ ইন্টারাকশন বিটুইন দ্য সেম পপুলেশন অফ মাইক্রোবস, হ্যাঁ কি না? শোনোনি বায়োফিল্ম ফর্মেশন? আর নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে বায়োফিল্ম যখন জেনারেট করে, অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি মাচ ইনক্রিজ করে যায় বায়োফিল্মে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো বায়োফিল্ম ফর্মেশন another example of positive interaction. Number 4, এটা স্লাইম মোল্ড এ হয়, পার্টিকুলার এক্সাম্পল দিচ্ছি। স্লাইম মোল্ড, ডিকটায়োস্টেলিয়াম। They are interacted each other to form fruiting body. To form fruiting body and swarm together as a single unit. দেখো, ডিকটায়োস্টেলিয়ামের একটা ইউজফুল ক্যারেক্টারিস্টিক্স পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন উইথ দ্য সেম স্পিসিস অফ মাইক্রোবস এর, সেম স্পিসিস অফ স্লাইম মোল্ডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ফ্রুটিং বডি তৈরি করে এন্ড অ্যাজ আ সিঙ্গেল ইউনিট মুভ করতে থাকে। এটা কখন হয়? এটা হয় হচ্ছে যখন নিউট্রিয়েন্ট অ্যামাউন্ট তোমার ডিপ্লিট করা স্টার্ট করে দেয় মিডিয়ামে, ঠিক আছে? তখন ওরা কি করে, একটা সিঙ্গেল ইউনিটে কনভার্ট হয়, ফ্রুটিং বডি ডেভেলপ করে, স্পোর জার্মিনেট করায় আর স্পোর রিলিজ করে দেয় এন্ড ওরা একই সাথে মুভ করা স্টার্ট করে দেয়, সোয়ার্মিং করে। সোয়ার্মিং মুভমেন্ট মানে একসাথে মুভ করা স্টার্ট করে টুয়ার্ডস দ্য নিউট্রিয়েন্টের কাছাকাছি, মানে নিউট্রিয়েন্ট সার্চিং এর জন্য এই ধরনের বিহেভিয়ার শো করে স্লাইম মোল্ড, ডিকটায়োস্টেলিয়াম। বোঝা গেল দিস প্রপার্টি নাম্বার 4। নাম্বার 5 দেখো, সেম বিহেভিয়ার শো করে হচ্ছে মিক্সোব্যাকটেরিয়া, সেম বিহেভিয়ার শো করে, সোয়ার্মিং মুভমেন্ট করে বাই interact with the same population for searching for obviously nutrient এর সার্চিং এর জন্য সোয়ার্মিং মুভমেন্ট স্টার্ট করে। তো these are some example যেখানে পজিটিভ আউটকাম আসছে and পজিটিভ আউটকাম উইদিন সিঙ্গেল পপুলেশন মাইক্রোবস এর ইন্টারঅ্যাকশন এর জন্য আসছে। কলোনি, দেন তোমার ভিরুলেন্স ক্যাপাসিটি, বায়োফিল্ম ফর্মেশন, স্লাইম মোল্ডস এর একটা ক্যাপাসিটি বললাম, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রুটিং বডি ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোয়ার্মিং এবিলিটি, মিক্সোব্যাকটেরিয়া সেম।
স্যার এই স্লাইম মোল্ডটা আর মিক্সোব্যাকটেরিয়াটা আমাদের কালচার প্লেটে মানে গ্রো করানো যায়? হ্যাঁ, মিক্সোব্যাকটেরিয়া তো আরামসে গ্রো করে। স্লাইম মোলসটা নর্মালে করবে না, ওই মডিফাই করতে হবে একটু। মিক্সোব্যাকটেরিয়া করবে। গ্রো করছে ওই ওই এর মতনই, ওই ফ্রুটিং বডি তৈরি করছে, তাহলে তো ওটা মানে অ্যাগার প্লেট থেকে একটু উঠে উঠে থাকবে, তো দেখে বুঝতে পারবো। না না, ওটা তো না না, সেটা কি তোমার এত বড়ই হয়ে যাবে যেটা তোমার প্লেট অব্দি টাচ করে যাবে নাকি? ওটা না না, এগ্রিগেট হওয়ার পরেও সেটা মাইনিউট স্কেলেই থাকবে, মানে তুমি বুঝতে পারবে না আন্ডার নেকেড আই। আচ্ছা, ওটা তার ওটা মুভমেন্ট ওটা তোমার মাইক্রোমিটার স্কেলেই থাকবে, বাট এগ্রিগেট করে গেছে। আর মুভমেন্টটা? হ্যাঁ, মুভমেন্টটা আরামসে বুঝতে পারবে, কারণ দেখতে পাবে যে একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ওদের ইয়েটা চলে গেছে, কলোনি যে স্প্রেডিংটা স্প্রেড হয়ে গেছে। ও এরকম, মানে আমরা এমনি মানে এতেই দেখতে পাবো খালি চোখে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাগার প্লেটই দেখতে পাবে যে একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে, যেখানে তুমি ধরো কোনো নিউট্রিয়েন্ট দিয়েছো সেই জায়গার দিকে মুভ করা শুরু করে দিয়েছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। বা পজিটিভ এফেক্টটা দিয়েছো, গ্রোথ গ্রোথ বেনিফিট কিছু মলিকিউল দিয়েছো, ওইদিকে মুভ করা স্টার্ট করেছে একসাথে এগ্রিগেট হয়ে। একে বলা হচ্ছে সোয়ার্মিং মুভমেন্ট। এটা আমি ইয়েতে পড়েছিলাম সেমিস্টার 2 তে, মনে করো ডিফারেন্ট টাইপস অফ মুভমেন্টের মধ্যে সোয়ার্মিং ছিল, স্লাইডিং ছিল, তোমার ফ্ল্যাজেলার রিলেটেড মুভমেন্ট ছিল। তো এগুলো সবই ছিল, ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যে তোমার ফ্ল্যাজেলা মুভমেন্টের জন্য হয় সেগুলো ছিল, তার সাথে এইটাও ছিল, সোয়ার্মিং ছিল। তো সোয়ার্মিং মুভমেন্ট মিক্সোব্যাকটেরিয়া হয়, স্লাইম মোলস এর হয়। ঠিক আছে, সো পজিটিভ আউটকাম ক্লিয়ার। পজিটিভ যখন আউটকাম হবে তখন গ্রাফ কি আসবে? আচ্ছা, গ্রাফটা একবারে দেখবো নেগেটিভ আর পজিটিভের। ঠিক আছে, আগে নেগেটিভের কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই, আর পজিটিভ আউটকামের বেনিফিট দেখে নিই। পজিটিভ আউটকামের বেনিফিট, বেনিফিটস। বেনিফিট নাম্বার 1, কোঅপারেটিভ interaction, important when population is using insoluble substrate like lignin, cellulose. ভেবে দেখো, the statement is correct or false? যখন ওরা ইনসলিউবল সাবস্টেন্স কে অ্যাকোয়ার করবে, নিউট্রিয়েন্ট হিসাবে চুজ করবে, ইনসলিউবল সাবস্টেন্স কে ব্রেকডাউন করতে গেলে লাগে হচ্ছে এনজাইম। ঠিক আছে, তো এনজাইমের রিকোয়ারমেন্ট হেভি থাকে, মানে অনেক কনসেন্ট্রেটেড এনজাইম থাকলে তবে এগুলো ব্রেকডাউন হতে পারে, লিগনিন, সেলুলোজ এগুলো। ঠিক আছে, তবে যদি কম পপুলেশন ইন্টারাকশন হয়, মানে ডেনসিটি কম থাকে, তাহলে এনজাইমের ডেনসিটিও লো হবে, এগুলো কি আর ইউজড আপ হবে? না, মানে কম হবে। হবেই না বলতে গেলে, কারণ ব্রেকডাউনই হবে না যদি হাই কনসেন্ট্রেটেড এনজাইম না থাকে। ঠিক আছে, এগুলো ব্রেকডাউন করতে গেলে হাই কনসেন্ট্রেশন অফ এনজাইম, ব্রেকডাউন এনজাইম দরকার হয়। এবার হাই কনসেন্ট্রেশন অফ ব্রেকডাউন এনজাইম তৈরি হবে কি করে? একটা সেল কি ইজ ক্যাপাবল টু মেক দ্যাট কনসেন্ট্রেশন? আনসার ইজ নো। সো ওখানে ইন্টারাকশন দরকার, ওই মাইক্রোবিয়াল স্পিসিসের ইন্টারাকশন দরকার। ইন্টারাকশন হলে একটা ক্লাম্প হবে, ওই ওই জায়গাটা কি হবে, হিউজ কোয়ান্টিটিতে এনজাইম তৈরি হওয়া স্টার্ট হবে, and that concentration make the degradation of lignin cellulose like molecule. কি বললাম বুঝতে পারলে? বেনিফিট নাম্বার 2, cooperation also function as protective mechanism.
কিনা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম হিসেবে কাজ করবে। কি বলবে? স্টেটমেন্ট কারেক্ট তো? একটু আগে বলে এলাম বায়োফিল্ম। বায়োফিল্ম ইজ দ্য এক্সাম্পল যেখানে তোমার এগ্রিগেশনে প্রোটেক্টিভ বিহেভিয়ার শো করে ডিফারেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক টক্সিন as well as desiccation also. ঠিক আছে, বেনিফিশিয়াল রোল নাম্বার 3, জেনেটিক এক্সচেঞ্জ। এটা কেউ একটা বলার চেষ্টা করছিল, তো মাঝে আবার ঘুরে গিয়ে গ্যামেট ফ্যামেটে চলে গেল। তো যাই হোক, এই জায়গাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ আউটকামে বেনিফিট, জেনেটিক এক্সচেঞ্জ that occur within the population. Means conjugation process. Obviously তুমি বলতে পারো স্যার কনজুগেশন তো দুটো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে হয়, just two bacteria is needed for the conjugation, but these two bacteria one should be F plus other should be F minus, মানে একটা মেল সেল হতে হবে একটা ফিমেল সেল হতে হবে। যদি তোমার এখানে ডেনসিটি না থাকে তাহলে খুঁজবে কি করে? কি বললাম বুঝতে পারলে না? কেসটা কি বুঝতে পেরেছো? যদি তোমার একটা সিঙ্গেল সেল থাকতো বা দুটো সেলই থাকছে দুটোই F প্লাস, তাহলে কি কনজুগেশন পসিবল? না। তাহলে ওই ওই পপুলেশনে যদি ডাইভার্সিটি থাকে, ওই পপুলেশনে যদি তোমার একটা ইন্টারঅ্যাকশন হয়, তাহলে ওই জায়গায় ভ্যারাইটি অফ সেলের চান্স থাকবে। মানে সাম সেল শুড বি কুড বি মেল সেল, সাম সেল কুড বি ফিমেল সেল, and now these two cells are interacted and conjugations happen. So conjugation এ দুটো সেল ইনভলভ হয়, but conjugation only possible when the microbial population density is high. বোঝা গেল? So exchange occur only when, means conjugation, when the population density high. Benefit done. Any question? বোঝা যাচ্ছে? পয়েন্ট ওয়ানটা একবার রিপিট করে। হ্যাঁ, পয়েন্ট ওয়ানে যেটা বলা হচ্ছে, যেগুলো তোমার হার্ড টু ডাইজেস্ট, এই ধরনের কম্পাউন্ড গুলো যখন ব্রেকডাউন করতে চায় মাইক্রোবস, হার্ড টু ডাইজেস্ট মানে নর্মালি ব্রেকডাউন হয় না, আর স্পেশাল কিছু এনজাইম লাগবে ওগুলোকে ব্রেকডাউন করার জন্য, আর স্পেশাল এনজাইমের কনসেন্ট্রেশন শুড বি হাই এনাফ টু ব্রেক ডাউন দ্যাট মলিকিউল। তো কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে গেলে পপুলেশনের এগ্রিগেশন দরকার, ইয়েস অর নো? সাম সেল যদি অ্যামাউন্ট কম থাকে তাহলে এনজাইমের কনসেন্ট্রেশন বেশি আসবে না, এনজাইমের কনসেন্ট্রেশন যদি না থাকে তাহলে লিগনিন সেলুলোজ এই ধরনের হার্ড টু ডাইজেস্ট কম্পাউন্ড গুলো ডিগ্রেড হওয়া পসিবল না। তাহলে এখানে যদি পপুলেশনের ইন্টারাকশন হয়, এনজাইম প্রচুর রিলিজ হবে, কারণ পপুলেশনের ইন্টারাকশন হয়েছে, অনেক কনসেন্ট্রেশন বাড়বে, and that concentration make the lignin to and cellulose molecules to digest, to degrade. এর জন্য একটা পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন আউটকামে বললাম বেনিফিট রোল, যেখানে তোমার ইনসলুবল সাবস্ট্রেট গুলো যখন তোমার ইউটিলাইজ হয়, দ্যাট টাইম কোঅপারেশন ইজ নিডেড, কোঅপারেশন মাস্ট নিডেড। ঠিক আছে? আচ্ছা, বুঝেছি। হ্যাঁ। নেগেটিভ আউটকাম। নেগেটিভ মেনলি আসে হচ্ছে কম্পিটিশনের জন্য, that means when the concentration excessively high হয়ে যায়, microbial population density excessive high হয়ে যায়, that time competition start হয়, occur when microbial populations
ডেনসিটি হাই। কেন কম্পিটিশন স্টার্ট হয়? বিকজ যেটা তোমরা এখন নিজেরা বুঝতে পারছো যে কোনো কিছু একটা এক্সাম দিতে গেলে, কোনো কিছু একটা জবের বা ন্যাশনাল লেভেলে কিছু দিতে গেলে একটা সিটের এগেনস্টে 1000টা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করে বসে থাকছে, করছে কি করছে না? তো সেম ডোমেনে যদি প্রচুর স্টুডেন্ট হয়ে যায় তাহলে প্রবলেমটা কি হবে? ক্রাইসিস। তো এখানেও সেম জিনিসটা হবে। যদি তোমার অবভিয়াসলি নিউট্রিয়েন্ট ইজ লিমিটেড ইন দ্য নেচার, এটা আমি বারবার বলি, এটা আমরা ল্যাবরেটরি কন্ডিশন না যে এনাফ অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট দিয়ে রেখেছে। যখন নেচারে গ্রো করছে লিমিটেড নিউট্রিয়েন্টে গ্রো করছে। এবার লিমিটেড নিউট্রিয়েন্টে যদি সেম পপুলেশন অফ মাইক্রোবস ডেনসিটি ইনক্রিজ হয়ে যায় তাহলে ওই মলিকিউলটাকে অ্যাবজর্ব করবে সবাই মিলে চাইবে, তাহলে কি হবে? আলটিমেটলি ক্রাইসিস স্টার্ট হবে, and that create the competition, that cause competition. তো কম্পিটিশন যদি স্টার্ট হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ ইন্টারাকশন স্টার্ট হবে। কারণ চাইবে কি, একটা একদল সেল কি চাইবে, মানে ওয়ান গ্রুপ অফ সেল কি চাইবে? এমন কিছু প্রোডাক্ট জেনারেট করায় যেটা আদার কে কিল করার এবিলিটি রাখে বা আদার কে ইনহিবিট করার এবিলিটি রাখে, এন্ড ওই গ্রুপটাই শুধুমাত্র কনজিউম করার এবিলিটি রাখে নিউট্রিয়েন্টটা। কি বললাম বোঝা গেল? সো এখানে কি করে, ওয়ান গ্রুপ অফ পপুলেশন accumulate when high population density occur, then population density occur, then metabolic products accumulate, metabolic products accumulates that ultimately kill the population, that inhibit the population growth. That is the negative population. When high population density occurs, then metabolic inhibitory products are developed huge quantity তে, and huge quantity develop করলে আলটিমেটলি গ্রোথটা সাপ্রেস করবে। কেন একটা ব্যাচ কালচারে গ্রোথটা লগ ফেজ অবধি থাকে, স্টেশনারি ফেজের পর থেকে ডেথে কেন চলে আসে? রেজাল্ট কি ছিল? কি পড়েছিলে? ডেথ ফেজ কেন আসে? ওখানে তো গ্রো করতেই থাকতো, কি হয়েছে? আমি তো ব্যাচ কালচার করেছি, ব্যাচ কালচারে নিউট্রিয়েন্ট লিমিটেড থাকে, ওয়ান টাইম অ্যাডিশন থাকে, তখন কি হয়? কি হবে? নিউট্রিয়েন্ট কমবে আর টক্সিক প্রোডাক্ট গুলো বাড়তে শুরু করে যায়। যখন টক্সিক প্রোডাক্ট গুলো কনসেন্ট্রেশন রিচ করে যায় হাই কনসেন্ট্রেশনে, তখন লিডাল হয়ে যায় মাইক্রোবস এর উপর, আলটিমেটলি সব পপুলেশনের ডেনসিটি কমতে শুরু করে দেয়, ডাউন হয়ে যায়। হয় কি হয় না? এই জন্য তো ডেথ ফেজ আসে ব্যাচ কালচারে। ঠিক আছে, সো এইখানে আমি এক্সাম্পল দেব। ব্যাচ কালচার, নেগেটিভ ইন্টারাকশন চলে। সেকেন্ড এক্সাম্পল দেব, অ্যাকিউমুলেশন অফ ইথানল stop the fermentation of Saccharomyces, stop further fermentation of Saccharomyces. এটা কি জানতে এই বিহেভিয়ারটা হয়, নাকি তোমরা এইটাই প্রেডিক্ট করে বসে আছো যে কনসেন্ট্রেশন 40-50% অবধি বাড়িয়ে দেবে?
মানে অ্যালকোহল কনসেন্ট্রেশন যখন তোমার অ্যালকোহল প্রিপেয়ার করা হয় তখন কি একদম ডাইরেক্ট 40% 42% জেনারেট হয়? পসিবল এটা? না। কখনোই পসিবল না। ইস্ট ম্যাক্সিমাম 8 to 10% অ্যালকোহল তৈরি করতে পারে, তাও আমি বেশি বললাম 5 to 6% আর 10% অব্দি নিয়ে যাওয়া যায়। 10% ইথানল মেনলি তৈরি করে, এর ওপরে যেতে পারে না কনসেন্ট্রেশন, বিকজ ইথানল ইজ হাইলি টক্সিক। ইথানল শো টক্সিসিটি দেন টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট সেল। যদি 10% এর ওপরে চলে যায় না, তো টক্সিসিটি শো করে ইথানল। সো ইস্ট কখনোই 10% এর ওপরে নিয়ে যেতে পারে না। বাট আমরা তো দেখি অ্যালকোহলিক বেভারেজেস গুলো লাস্ট 40% 45% অব্দি থাকে। হ্যালো, ওটাই ডিসকাস করছি তো। ফার্স্ট এটা তো ব্যাচ বেরিয়ে কালচার গেছে, বলেছি। ঝড় হচ্ছে, কানেকশন ভেঙে যাচ্ছে। ফার্স্ট এটা তো ব্যাচ কালচার বলেছি। ব্যাচ কালচারের স্টেশনারি ফেজ, ডেথ ফেজ আসার রিজন হচ্ছে, প্রাইম রিজন হচ্ছে ওভারগ্রোথ, টক্সিন মলিকিউল জেনারেশন, হাই কনসেন্ট্রেশনে এন্ড নিউট্রিয়েন্ট লিমিটেশন। তো এটা তোমার নেগেটিভ ইন্টারাকশনই হচ্ছে, যখন পপুলেশন ওভারগ্রোথ হচ্ছে, টক্সিসিটি বেড়ে যাচ্ছে, এন্ড প্রোডাক্টের এন্ড আলটিমেট মানে টক্সিক প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করছে, সো ইট উইল বি ডেট্রিমেন্টাল এন্ড ডেথ ফেজে নিয়ে চলে আসছে। এটা হচ্ছে ব্যাচ কালচারের এক্সাম্পল দিয়েছি নেগেটিভ। ঠিক আছে। আর সেকেন্ডে দিয়েছি অ্যাকুমুলেশন অফ ইথানল। ইথানল ইজ দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ স্যাকারোমাইসিস সেরিডিসি আফটার ফার্মেন্টেশন। বাট ইথানল কনসেন্ট্রেশন আমরা যদি গ্রো করাতে থাকি ইস্টকে, ইস্টও কিন্তু কিল্ড হয়ে যেতে পারে বাই মিনস অফ ইথানল, বিকজ ইথানল ইজ হাইলি টক্সিক। ইথানলের কনসেন্ট্রেশন আপ টু রেজিস্ট করার ক্যাপাসিটি আছে ইস্টে 8 to 10%। বাট আমরা তো দেখি মেনি অ্যালকোহলিক বেভারেজেস যেখানে 40-45% ইথানল আছে। তো কিভাবে জেনারেট করা হয়? 8 to 10% তো এর ওপরে নিয়ে যেতে পারবে না ইস্ট। তখন করা হচ্ছে ডিস্টিলেশন। ডিস্টিল করিয়ে 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 ওখানে ওয়াটার রিমুভ করিয়ে অ্যালকোহলটাকে 40 থেকে 45% কনসেন্ট্রেশনে নিয়ে আসে। বাট নর্মালি ইস্ট কিন্তু 40-45% ইথানল জেনারেট করতেই পারবে না, বিকজ ইথানল আলটিমেটলি ক্রিয়েট টক্সিক অন দ্য স্যাকারোমাইসিস। আমি সেটাই লিখেছি যে ইথানল যদি কন্টিনিউয়াস অ্যাকিউমুলেট হতে থাকে তখন কিন্তু স্যাকারোমাইসিস স্পিসিস স্টপ করে দেবে গ্রোথ করা। So it is an তোমার নেগেটিভ ইন্টারাকশন টাইপ এক্সাম্পল। স্যার, তাহলে যখন অক্সিজেন আর নিউট্রিয়েন্টস অনেক বেশি পরিমাণে থাকবে ক্র্যাবট্রি এফেক্টের জন্য, তাহলে ইস্ট যখন খালি মানে ওই অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশনই করবে, তখন তো অ্যালকোহলিক জেনারেট করবে, তাহলে এই সার্টেন লিমিট পর্যন্তই করবে, তারপরে ওটা বন্ধ করে দেবে। একদমই বন্ধ করে দেবে, কারণ এর পরে আর করতে পারবে না। ঠিক আছে, মানে তাহলে 10%, আমি কি বললাম, 10% উপরে নিয়ে যাওয়া পসিবলই না। ইস্টের তো তাহলে মেন মানে উদ্দেশ্যটাই ছিল যে ও বেশি বেশি করে যাতে নিউট্রিয়েন্টটা নিয়ে নেয় আর পাবে কি পাবে না সেই ভেবে। তাহলে যদি ও 10%ই বন্ধ করে দেয়, তার থেকে তো ওর নর্মাল ফার্মেন্টেশনই যাওয়া বেশি বেটার। তাহলে তো বেশি এনএডিএইচ ওই সমস্ত কম্পোনেন্ট গুলো তৈরি করবে। না, তুমি তো ওখানে এরোবিক রাখোনি, মানে ইস্ট দুরকম বিহেভিয়ারই শো করতে পারে, এরোবিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যানারোবিক। তুমি কন্ডিশন কি রেখেছো? অ্যানারোবিক মিডিয়া। তো অ্যানারোবিকে গ্রোথ কন্ডিশনে তো ফার্মেন্টেশনই গ্রো করবে অলওয়েজ। হ্যাঁ, এরোবিকে তো যাওয়ার তো সেটা কোনো ইচ্ছে নেই। কেন যাবে? এরোবিক যাবে যখন অক্সিজেন থাকবে। তো তুমি এমন ভাবে ইনডিউস করবে যেটা হচ্ছে এনারোবিকেই যায়, দ্যাট মিনস ফার্মেন্টেশনই করে। তো তখন তোমার আদার প্রসেস শো করবে না, তো তখন তোমার এইদিকে যাবে নাকি? অক্সিজেন ইউটিলাইজ করতে পারছে না তো। যে কোনো একটা, নয় যে কোনো অক্সিজেন একটা, নয় অক্সিজেন। ইয়ে, একদম 100% ওর কাছে দুটো এবিলিটি আছে। ইদারও অক্সিজেন ইউটিলাইজ করে ও ইটিসি তে নিয়ে যাবে এন্ড টোটালি ডিগ্রেড করবে গ্লুকোজকে, আর ও ফার্মেন্টেশনে নিয়ে যাওয়ার ক্যাপাসিটি আছে, এন্ড ফার্মেন্টেশনে এনারোবিক ইয়েতে। ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে তোমার নেগেটিভ ইন্টারাকশনের এক্সাম্পল দিলাম। আচ্ছা, গ্রাফ দেখিয়ে দাও। গ্রাফ হচ্ছে তোমার এক্স অ্যাক্সিসে আছে পপুলেশন ডেনসিটি গ্রোথ রেট। পপুলেশন ডেনসিটি এক্স অ্যাক্সিস,
আর এদিকে আছে হচ্ছে গ্রোথ। এবার আমাকে বলো, if only positive interaction হয় তাহলে কি হবে, প্যাটার্ন কি হবে গ্রাফের? population density increases, growth rate also কি হবে? Increase. Yes or no? কি হলো আমি বেরিয়ে গেছিলাম আবার। গ্রাফের প্যাটার্ন কি আসবে? increase increase হ্যাঁ হ্যালো আসবে না, increase 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 আসবে। দেখো population density positively interact যদি করে then growth rate continue বাড়বে, আনসার করবে। নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশন হলে কি হবে? গ্রোথ রেট স্লোলি ডিগ্রেড করা স্টার্ট, ডিক্রিজ করা স্টার্ট করবে। তো কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ? ক্লিয়ারলি পপুলেশন ডেনসিটি ইনক্রিজ করছে, গ্রোথ রেট ইনক্রিজ করাচ্ছে, দ্যাট মিন্স এটা পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন। population density increase, growth rate decreases with the population density, it is negative interaction. Graph clear? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। শোনা যাচ্ছে? ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। মেইনলি ওয়াইফাই কানেকশনটা প্রবলেম করছে, ঠিক আছে, এই কারণে ইস্যু আসছে। ওখানে কি ঝড় হচ্ছে? হুম, হ্যাঁ এখানেও খুব ঝড় উঠেছে, আমাদেরও ওয়াইফাই প্রবলেম আছে। ওয়াইফাই ইস্যু হচ্ছে। যাই হোক, পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন যখন হবে, পপুলেশন ডেনসিটি ইনক্রিজেস, গ্রোথ রেট ইনক্রিজ, population density increases, growth rate decreases, that means the negative interaction result, একই না? বাট নেচারে অনলি পজিটিভ অনলি নেগেটিভ হবে না, বোথ টাইপ অফ ইন্টারঅ্যাকশন হয়ে স্টেবল কমিউনিটি জেনারেট করবে, মিক্সড। তো নেচারে যখন আমি দেখব, ইন নেচারে এই ব্যাপারটা হবে কম্বিনেশন অফ বোথ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ and generate stable population density, stable interaction আর কি, এইরকম। সো থার্ড গ্রাফটা এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড এফেক্ট অফ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ইন্টারাকশন। Combined effect of positive and negative interaction. ঠিক আছে, আই থিঙ্ক এরপর থেকে হেজি হয়ে যাবে, শোনা যাবে না। ঠিক আছে, আমি এই অবধি রাখলাম আজকে, কারণ ওয়াইফাই নেই, কানেকশন প্রবলেম আসবে খুব।